가상현실 기반의 어트랙션 컨텐츠 개발을 위한 컨텐츠 분류법 연구라는 엄니대 연구원의 논문을 기준으로 삼아 어트랙션 VR만 좀 분류를 했습니다. 먼저 라이드형의 경우 현재 VR 테마파크 시장에서 가장 인기 있는 체험의 형태로 테마파크 어트랙션의 분류와 같이 일반적인 놀이기구의 탑승 형태입니다. 체험자가 설치된 어트랙션 VR 시뮬레이터에 탑승 후 HMD를 착용하여 체험하게 되는 게 일반적입니다. 고정형은 시뮬레이터가 공간 바닥에 설치되어 고정된 상태에서 컨텐츠 시나리오에 따라 앞뒤 좌우로 회전하며 시뮬레이터 자체의 공간 이동은 없습니다. VR방의 어트랙션 VR은 모두 여기에 속합니다. 앞서 언급드렸던 요 VR도 여기에 속합니다. 실체감을 높이기 위해 핸들, 조이스틱 이런 것들을 통한 조작과 바람을 부는 효과 장치까지 장착하여 몰입감을 향상하기 위한 다양한 시뮬레이터로 개발되고 있습니다. 반면 비고정형은 대형 놀이공원의 VR 롤러코스터가 좋은 예입니다. 트랙을 통해 공간 이동을 하고 위치 변화와 속도감에서 발생하는 스릴감을 제공하기 때문에 고정형보다는 좀 더 사실적인 몰입감이 가능합니다. 스쳐 지나가는 바람은 공짜니까요. 다음 워킹형은 지정된 체험 공간 내에서 체험자가 HMD와 기타 장비를 착용한 상태로 걸어다니며 체험하는 방식입니다. 대표적인 게임 장르는 FPS, 퍼스트 퍼슨 슈팅이라는 게임을 들 수 있는데요. VR FPS 게임은 HMD와 백팩 형태의 소형 PC와 장총을 장착한 상태로 이동하면서 사격하는 방식입니다. 여기서 장비 설치에 따라 두 가지 형태, 룸 스케일하고 모션 캡처형으로 분리할 수 있는데요. 룸 스케일의 경우 현실의 공간을 가상 환경에 활동하는 방식을 말합니다. 위치 추적 센서를 설치 후 공간을 지정하면 가상에서 활동할 수 있는 영역으로 인식하게 됩니다. 이와 달리 모션 캡처형은 체험 공간 내에 모션 캡처 장치를 설치하고 체험자의 HMD나 총구 위에 모션 센서를 부착하여 실시간으로 움직임의 정보를 인식하여 체험하는 형태를 말합니다. 현재는 FPS 슈팅 게임에 사용되지만 모션 캡처 기술이 발달하면서 다양한 형태의 VR 콘텐츠가 개발될 전망이며 저희 회사도 이 모션 캡처 VR로 디펜딩 포시스라는 게임을 시제품을 제작하여 전시 등에 참여하기도 했었습니다. 또한 룸 스케일과 모션 캡처형이 혼합된 형태도 존재하는데요. 가상현실 체험을 위해 제작된 VR 트레드밀의 경우 룸 스케일 방식의 체험자 움직임과 동시에 체험자가 직접 다리를 움직여 동작 인식하는 방식으로 게임이 진행이 됩니다. 트레드밀 위의 체험자가 걷거나 달리는 동작을 하며 가상 속 캐릭터가 공간을 이동하게 되어 체험자가 가상 속에서 직접 달리는 느낌을 제공을 하는데요. The Catwalk Mini is not only smaller than its predecessors, it is a whole lot lighter, allowing it to fit in almost all spaces. Even at its small size, the Catwalk Mini allows you to perform a wide variety of actions safely and smoothly. The smart design is constantly reacting to every move you make, so that it will support and balance you when moving, and cleverly adapt to let you safely crouch or get down to pick items up. The mechanical structure is also optimized to provide the optimal rotational inertia so that you can effortlessly turn around and easily stop when you want to. The Catwalk Mini is also extremely flexible. Its adaptive tension design accommodates a wide variety of different body types without the need to change any components. We designed the Mini to be an independent universal controller, making it compatible with all major VR headsets so that you can play all games with free locomotion support, including Steam VR, Oculus Home, Viveport, and PlayStation VR games, and the range of supported games is growing every day.
We also increased the ease and freedom of use by implementing a new contactless sensor technology that's far more accurate and a lot faster. Our advanced motion mapping algorithm uses the input from the sensors in combination with HMD tracking data to determine the exact location and speed of each foot and enable decoupled head and body movement. This whole process takes less than 20 milliseconds to complete. Now the Mini's built-in sensors are powered directly by the machine. This along with a new shock-absorbing base plate to protect your knees and a retractable seat that our engineers are working on to use when driving or to take a break. Allow for longer play sessions without the need to stop for recharging and greatly reduce required maintenance. And because our SDK is publicly available, it allows for developers to integrate their games and VR applications in only a matter of hours, making the possibilities on the Catwalk Mini virtually endless. The Catwalk Mini will give you a more complete virtual experience, all in one system. 아직까지는 그다지 인기를 얻고 있지는 않습니다. 거추장스럽거든요. 스탠딩형은 HMD와 두 개의 컨트롤러 장치를 사용하여 즐길 수 있는 VR 게임 컨텐츠의 종류를 말합니다. VR 게임을 즐길 수 있는 가장 기본적인 형태로 룸 스케일형과 동일하게 센서 설치를 통해 가상 속 공간 지정을 하고 체험자의 이동 없이 서서 즐기는 형태를 말합니다. 바이브 같은 경우는 이제 카메라 센서를 설치해서 사용을 하지만 요즘 등장하는 오큘러스 퀘스트나 이런 것들은 대부분 이제 카메라 안에 이 플로우를 인식할 수 있는 센서가 장착이 되어 있어서 센서를 별도 장착할 필요는 없습니다. 머신 스탠딩은 오락실 게임기기 형태의 하드웨어 장치를 통해 체험하는 컨텐츠를 말하며 하드웨어 장치당 단일 컨텐츠를 제공하기 때문에 룸 스탠딩 형태와는 좀 차이점이 있습니다. 가정에서 즐기는 VR은 좁은 공간에서 즐겨야 한다는 환경적인 요인으로 인해서 스탠딩형을 주로 사용하고 있습니다. 개인이 게임을 여러 개 설치를 하면 여러 개의 게임을 즐길 수 있는 장점이 있죠. 이런 스탠딩형 같은 경우는 처음 해보는 걸 옆에서 보면 좀 바보 같다는 생각이 들 정도입니다. 왜냐하면 서서 움직이지 않고 해야 되기 때문에 또는 앉아서 움직이지 않고 해야 되기 때문에 주로 팔만 휘젓게 됩니다. 그래서 제3자 입장에서 그거를 체험하고 있는 사람을 보게 되면 좀 우스꽝스럽게 보일 때가 많죠. 이런 분류에 따라서 국내 어트랙션 VR 사례를 좀 보도록 하겠습니다. 국내에서는 이제 롯데월드가 롤러코스터에 2011년 프렌치 레볼루션 V라는 것을 오픈하고 타워 드롭 어트랙션인 자이로 드롭 VR도 운영을 하였습니다. 에버랜드는 국내 스타트업인 올라갑니다. 와 위에 봐봐 장난 아니야. 제일 떨어져 버렸어요 방금. 아 밑에 올라. 야 밑에 봐봐 대박. 살려주세요. 야 너무 높이 올라가 너무. 와, 좀 많이 올라가는 느낌이에요. 야 밑에 보지 마. 아하. 와 찐다 진짜. 아 높이 올라. 아, 선배님! 떨어질 것 같아요! 상하와 협력하여 로봇 팔을 이용한 어트랙션 로봇 VR을 운영하였으며 Follow Unit 1. Okay, here we go. Danger. Enemy missile approaching. 모두 이 HMD는 전부 다 삼성 기업 VR을 이용을 하였습니다. 기존 테마파크는 기존의 어트랙션들이 많습니다. 최고의 시뮬레이터인 셈이죠. 여기 시청각적인 것만 VR로 새로운 판타지를 만들어 어트랙션과 연동하기만 하면 최고의 실감 콘텐츠가 됩니다. 우리나라의 경우만 보더라도 에버랜드, 롯데월드는 집객력, 재방문율, 객단가 면에서 최고의 성공을 거두는 곳이니 어트랙션 VR 도입은 큰 비용 없이 놀이기구를 하나 더 얻을 수 있는 장점이 있어서 쉽게 도입하고 있었습니다. 그래도 실제 세계를 내 눈으로 보는 것과 CG의 가상세계를 HMD로 보는 것은 좀 차이가 있죠. 저라면 그냥 안경을 벗고 현실을 더 즐길 것 같습니다. 롯데월드는 전투 시뮬레이터형 게임인 서바이벌 모탈 블리츠를
4VR 스페이스의 유료로 운영하고 있으며 파크내 호러 VR이라는 것은 자유이용권 소지자에게 무료로 사전 예약제 형태로 운영하고 있습니다. 스코넥 엔터테인먼트에서 만든 이 모탈 블리츠는 PSVR에서 런칭한 국내 최초의 VR 게임입니다. PSVR, 플레이스테이션 VR이라고 하죠. 플레이스테이션 플랫폼에서 게임을 런칭하는 것은 쉽지 않습니다. 개발 능력이 어느 정도 입증된 개발사에 소니 쪽의 개발 계획서를 허락받으면 그때서야 개발용 플레이스테이션 게임기를 공급받아서 개발할 수 있었으니까요. 플레이스토어나 앱스토어에서 앱을 런칭하는 것과는 비교가 되지 않습니다. VR이면 쉽게 구현되는 헤드 트래킹 및 포지션 트래킹 기술을 활용한다는 점이 가장 큰 실감을 제공해주는 무기입니다. 여기에 더해 머리와 손의 움직임 등 게임을 즐길 수 있는 사용자의 동작이 게임 속에 반영돼 게임 속에 있는 지형지물을 이용한 전투를 즐길 수 있게 구현되었습니다. 이런 사실적인 현대무기 재현으로 더욱더 개발해준다면 VR 게임이 훌륭한 전투 훈련 시뮬레이터가 될 수 있습니다. 제로 레이턴시가 이를 증명해줬죠. Zero Latency is the pioneer and world's leading provider of free roam virtual reality. Zero Latency offers an end-to-end solution for the development, maintenance and system support of free roam virtual reality training solutions for the military, police and other law enforcement agencies across the globe. One of the issues with existing training methods is they often use extensive resources and need large dedicated areas, and this is all just to deliver one single rigid training scenario. Free roam virtual reality training also allows for team training, which includes a focus on increased resilience, first responder training, rules of engagement, fire control, leadership, and mission-specific training. The applications for the military and police are diverse, from pairs-based training to full team-based mission rehearsal activities, including full hardware and weapon integration, meaning individuals can train as they would fight with mission-essential equipment. The Zero Latency Free Roam Virtual Reality Training System is training redefined. 국내에도 2021년 6월에 출시한 제로 레이턴시는 24개국에 55개의 지점을 구축하는 것을 목표로 호주 사모펀드 기업인 어드벤처 파트너스와 투자 유치를 받았습니다. 앞서 여러 번 강조드렸던 킬러 타이틀의 존재가 성패를 가른다고 했듯이 이런 신서행 회사들은 컨텐츠 부족으로 항상 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 유명 게임사 UBI 소프트의 인기 프랜차이즈 IP인 파크라이라는 게임을 활용을 해서 8인 멀티플레이어 VR 게임 다이브 인투 인세니티라는 것을 6월에 출시해서 약 40%의 이용자 증가라는 성과를 거두게 됩니다. 움직임 인식을 위해 외부 모션 센서와 게임에 적합한 컨트롤러 그리고 오디오 시스템 등 개인이 구비하기 어려운 고가의 장비들과 일정 규모의 물리적 공간이 필요합니다. 콘솔급의 고퀄리티 그래픽을 구현하기 위해서 고성능 PC를 백팩으로 메고 있습니다. 시장 조사기관 그랜드뷰 리서치에서 9월 발표한 보고서에 의하면 글로벌 워킹 VR 산업시장 규모는 2028년까지 연평균 33% 성장해서 2028년에는 약 303억 달러 규모로 성장할 것을 전망하고 있습니다. 이렇듯 이동형 VR은 새롭고 다양한 컨텐츠로 시장을 성장시키고 있습니다. 다른 사례를 보면 VR 엔터테인먼트 기업 홀로게이트는 초현실 게임 이스케이프 오브 랄라를 앞세워 9월 독일에서 한 약 393평의 규모의 VR 테마파크 홀로게이트 월드를 오픈하였습니다.
넷플릭스의 오리지널 영화인 잭 스나이더의 아미 오브 더 데드를 VR 게임으로 만든 비바 라스 벤전스에서 트럭을 타고 좀비와 싸우는 게임을 실감나게 표현을 했는데요. LA와 뉴욕 그리고 런던에서도 런칭을 했습니다. Snyder here. I'm so excited to finally announce that this summer we're taking Army of the Dead on the road. Behind me is no ordinary talking truck. Tucked deep inside this behemoth is a virtual reality experience like no other. This summer you get to join the Lost Vengeance team as we give you the opportunity to put on a headset, pick up a weapon, and go behind enemy lines in a truly immersive experience to bring home some Vegas survivors. For more information on cities, dates, and how to book your seat on this truly immersive experience, go to armyofthedeadvr.com. 테마파크 관계자 인터뷰를 통해 장단점을 분석해 보았습니다. 장점으로는 일반 어트랙션의 경우 수십억에서 수백억까지 투자되지만 현재 가상현실 어트랙션 VR은 훨씬 저렴하게 도입이 가능합니다. 물론 첨단 장비와 영상 비용도 갈수록 증가하는 것은 사실입니다. 제한된 공간을 효율적으로 활용할 수도 있습니다. 실제로 사용하기 어려웠던 공간을 가상현실 어트랙션을 통해서 이용할 수 있게 만들었습니다. 생각해보세요. 도심 번화가에 롤러코스터를 탈 수 있다는 게 참 매력적이지 않습니까? 단점으로는 어트랙션에서 중요한 수용 능력이 부족합니다. 일반적인 수용 능력의 한 70%밖에 못 미친다고 하더라고요. 그리고 여기에 기어 VR에 들어가는 헤드폰이 분실되거나 파손되는 경우도 있어 예상 밖의 비용이 발생을 하기도 합니다. 기억하시나요? 극장에서 입체 영화를 관람할 때 안경을 지급하는데 반납하지 않아도 큰 문제가 되지 않았습니다. 플라스틱 사출물이었으니 가격도 얼마나 저렴했겠습니까? 그래서 이것들을 재사용하지는 않았습니다. 그런데 HMD는 틀리죠. 가격이 매우 비싸니까요. 핸드폰까지 관리를 해야 된다는 건 비용이 꽤 큰 문제로 대두되고 있습니다. 테마파크 관계자의 말에 따르면 아직까지 집객에 큰 도움이 되지 못한다고 하더라고요. 파크 입장객을 증가시키는 정도의 매력이 그다지 많지 않다고 하고 있습니다. 킬러 컨텐츠가 없다는 것이 큰 문제겠죠. 초창기 그래픽 퀄리티도 나빴으니까 호기심에 한두 번 타보는 것 그거 이상의 어떤 효과를 누릴 수는 없었습니다. 여기에 생각보다 장비 장착 시 이거를 관리해주는 인원이 더 많이 필요해서 인건비도 많이 발생을 했고요. 전자기기라 고장이 많이 발생을 했죠. 이렇듯 역설적으로 HMD가 어트랙션의 방해 요소가 되었습니다. 거추장스럽고 고장도 심한 데다가 해상도는 만족스럽지 못했으니까요. 그래서 디즈니랜드에서는 어트랙션 VR을 적극 도입하고 있지 않습니다. 현장감과 가상현실을 절묘하게 만든 캐리비안 해적을 보시면 이해하실 수 있을 겁니다.
向往。怎么样？还想要那些金银财宝吗？那你就来对地方了。今晚我们就去抢传说中最庞大的财宝——戴维·琼斯的沉落宝藏。小心点，好吧，你们！黑暗的风暴正在酝酿中，万事难料。太了不起了！来得正好，我忠诚的船员们，在下 Jack Sparrow 船长为您效劳。我们现在就去抢 David Jones 的沉落宝藏。对了，我一直在说我们，其实是你们。下去吧。咱俩放开，敢抢戴维·琼斯的宝藏，看
HMD 같이 몸에 별도의 장비 장착 없이 탑승하고 충분한 몰입감과 스릴을 느낄 수 있는 어트랙션입니다. 파사드 형식의 영상 연출은 최고의 몰입감을 선사하고 있습니다. 모든 어트랙션은 기술적으로 해상도와 싱크로율도 중요하지만 캐리비안 해적이라는 킬러 컨텐츠가 보여주는 전체적인 스토리텔링과 탑승 중 최고의 몰입감을 제공하는 것이 테마파크 어트랙션의 정답이라고 생각하고 있습니다. 이러한 전략으로 재미와 만족감을 극대화하여 재방문율에 기여하고 있습니다. 이렇듯 테마파크 시장에서 HMD 중심의 어트랙션 VR을 거부하는 사례도 많이 있습니다.